types of the steel connection, broadly classified as a bolted connection and the welded connection. The whole chapter is divided into two sections. That is the in first part. We are going to discuss the how to design bolted connection, and in second part we are going to discuss about the what are the welded connection. Okay. From today, from first 2 to 3 lectures, we are covered the bolted, and afterward we are going to cover the next part, that is the welded connection. So without wasting much more time, I would like to move forward. This is the outline of the today's lecture. First of all, we are going to discuss about the objective of lecture. Then we are going to deliver the lecture. Then we are conducting the quiz. Then we'll move forward for the your question answers, and at the last we are going to give you a task, that is the assignment or any activity. The note for this lecture is the your participation in the activities during the lecture is considered as your attendance. So be present or be participate in the every activity during the lecture. So these are the objective of today's lecture. Just give me again the another confirmation of that is the I am clearly audible. Sir. Yes, sir. Okay, thank you. Thank you. Sir. Yes, sir. Okay, thank you. The objective of today's lecture is, the first objective is state the specification for the cross-sectional area, pitch, spacing, gauges, end distance, edge distance, diameter of bolt hole for the bolted connection. This is the basic definitions or this is the basic terminology we are going to use during the designing of the bolted connection. So all of you must be familiar with that terms. So in today's lecture we are going to discuss what are that terms. The second objective of today's lecture is the state the types of the bolt, the various types of the bolts. The third objective is the state the pattern of the failure of the bolt. That means the how the bolt will be fail. And the last objective of today's lecture is the state specification bolt hole. So now the first slide is regarding the type of the bolts. Okay, all of you seen as previous my lecture the various types of the bolt, and these types of figures also. बऱ्याच जणांनी आपला ह्या लेक्चरच्या आधी म्हणजे अशा प्रकारचे बोल्ट बघितले असतील. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली जर सांगायचं झालं तर हा जो पार्ट दिसतोय, हा जो, तर पहिला कंपोनेंट बघायचे आहेत, कंपोनेंट ऑफ द बोल्ट. So this part where we tightening the bolt, that part is called as nut. Okay, and this the whole screw like structure is called as bolt. Okay, so these are the component we are going to discuss here. The topmost part of bolt is called as head, and the radius of bolt is measured at this part. The part of the bolt where screw or gauging is not done, that part is called as shank. That part is called as shank. And where threaded part is going or conducted, there the cross sectional area is slightly less than the original diameter of the bolt, that is the area at the shank. Yes, are you understood? Basically there are three two parts of the bolt. First is a nut and the another one is bolt and nut. लक्षात येते ना, नटाचे बोल्टचे दोन प्रकार असतात, दोन पार्ट असतात म्हणजे मेजरली, एक नट आणि दुसरा म्हणजे बोल्ट. आता ह्या नट आणि बोल्ट मध्येच परत त्याचे परत वेगळे वेगळे कंपोनेंट पडलेत. तर पहिला म्हणजे हेड. तर हेड म्हणजे काय, बोल्टचा टॉपमोस्ट पार्ट आहे त्याला हेड म्हणायचं.
बोल्ट नंतर जो पार्ट ज्या ठिकाणी थ्रेडेड एरिया नसतोय तर त्याला म्हणायचं असते शांक, जिथं बोल्टची ओरिजिनल डायमीटर असते. आणि शांक नंतर जो थ्रेडेड पार्ट असतोय त्याला थ्रेडेडच म्हणतात, पण त्या ठिकाणी त्याची ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया कमी होत्या, म्हणजे ह्या शांक पेक्षा त्याचा एरिया इथं कमी होतोय. लक्षात येते ना? ठीक आहे, ओके. हा आता शांक झाला, थ्रेड झाला, नट झाला. So these are the component of the bolt, and afterward we are going to discuss about the types of the bolt. Basically, broadly, there are two types of the bolt. First is a black bolt, or which is called as unfinished bolt. The second type of bolt is the high strength bolt. So what is the basic difference between in that? First of all, we are going to discuss about the black bolt. So what is the black bolt? According to its name, it is not having the color black, because this is the only name. So black bolt means that bolt is made from the mild steel, and which having the hexagonal or square head. On that head, the some grading part or some embossing are done, which indicate the quality of the bolt. लक्षात येते का? पहिल्यांदा आपण ब्लॅक बोल्ट बघतोय. ब्लॅक बोल्ट हा त्याच्या नावाप्रमाणे काळा नसतोय, तर त्याच्या म्हणजे अनफिनिश्ड, म्हणजे स्टीलच्या एका रिफाईन न झालेल्या मटेरियल पासून तयार झालेला पार्ट आहे, म्हणतात त्याला ब्लॅक बोल्ट म्हणतात. तर ब्लॅक बोल्ट च्या बाबतीत सांगायचं झालं तर हा MS माइल्ड स्टील पासून तयार झालेला एक मटेरियल आहे. त्याचा हेड जो आहे तो स्क्वेअर आकाराचा किंवा षटकोनी हेक्झागोनल असतोय, चौकोनी किंवा षटकोनी अशा प्रकारचा त्याचा हेड असतोय. दिस टाइप ऑफ बोल्ट्स आर जनरली युज्ड फॉर द जॉइंटिंग द स्टील मेंबर्स. स्टील मेंबर जे आहे ते जॉईंट करण्यासाठी ह्या प्रकारचे बोल्ट म्हणजे वापरलेले असतात. ओके, इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर व्हेअर द इम्पॅक्ट लोड इज ऍक्टिंग. म्हणजे ह्या प्रकारचा बोल्ट ज्या ठिकाणी इम्पॅक्ट लोड म्हणजे अर्थक्वेकचा लोड येणार आहे, फटिग फोर्स येणार आहे, ह्या प्रकारच्या फोर्स ज्या ठिकाणी येणार आहे त्या ठिकाणी हा ब्लॅक बोल्ट रिकमेंड केलेला नाही, वापरू शकत नाही आपण. ठीक आहे. त्याच्यानंतर द सेकंड टाइप ऑफ बोल्ट इज द हाय स्ट्रेंथ फ्रिक्शनल बोल्ट. As we know, these are the frictional bolt. That's why it is not provided with the threaded part. ब्लॅक बोल्ट आणि फ्रिक्शनल बोल्ट दोन्ही सेमच असतात, फक्त ब्लॅक बोल्टला थ्रेडेड पार्ट असतोय आणि फ्रिक्शनल बोल्टला कुठलाही थ्रेडेड पार्ट नसतोय. म्हणजे ह्या प्रकारचा जो बोल्ट आहे त्याच्यामध्ये लोड कोण कॅरी करणार आहे, तर फ्रिक्शन वरती सगळ्यात जास्त. म्हणजे या ठिकाणी तुम्ही बघत असाल तर या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा थ्रेडेड पार्ट नाहीये, म्हणजे जो काही लोड कॅरी करायचा आहे तो सगळा थ्रेडेड पार्टच लोड कॅरी करणार आहे. लक्षात आलं का? अशा प्रकारचे दोन बोल्टचे टाईप आहेत. ठीक आहे. हॅलो, आवाज येतोय ना? हो सर. Okay. So there are basically two types of the bolt: black bolt and the high strength bolt. But according to exam point of view, you have to state Hello. the bolt. Hello. हॅलो सर, हा बोला. थोडस फास्ट होतंय सर. ठीक आहे, फास्ट होतंय काय? ठीक आहे, आपण स्लो जाऊया. बोल्ट चे दोन प्रकार आहेत, ब्लॅक बोल्ट आणि हाय स्ट्रेंथ बोल्ट. ठीक आहे. ब्लॅक बोल्ट हा एकदम इम्प्युअर मटेरियल पासून तयार केला जातोय, म्हणजे माइल्ड स्टील पासून तयार केलेला जातोय. ब्लॅक बोल्ट आणि फ्रिक्शनल बोल्ट असे दोन टाइप आहेत. ह्या दोघांच्या मध्ये फरक काय आहे, तर ब्लॅक बोल्ट इज प्रोव्हाइडेड विथ द थ्रेडेड पार्ट, while the frictional bolt is not provided with the threaded part. The frictional bolt carries the load by the frictional axle. ओके, म्हणजे फ्रिक्शन वरती हा लोड फ्रिक्शनल बोल्ट कॅरी करणार आहे, म्हणतात त्याला फ्रिक्शनल ग्रिप बोल्ट असं नाव त्याचं आहे. त्याची स्ट्रेंथ सुद्धा जास्त असते. दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाय स्ट्रेंथ बोल्ट. ओके. In both cases, the shank area is provided, but in frictional bolt, the threaded part is not provided. ओके. परीक्षेमध्ये तुम्हाला फक्त हे जी डायग्राम काढायचे आणि थोडक्यात दोन वाक्य लिहायचे. रिकमेंडेशन तुम्हाला सांगितलं, ब्लॅक बोल्ट हे ज्या ठिकाणी फटिग लोड, इम्पॅक्ट लोड,
सिस्मिक लोड म्हणजे अशा प्रकारचा म्हणजे लोड येतो त्या ठिकाणी ब्लॅक बोल्ट हा प्रोव्हाइड करत नाही. या प्रकारच्या कनेक्शनला आपल्याला फ्रिक्शनल बोल्टच वापरावा लागतोय किंवा दुसरा पर्याय वेल्डेड कनेक्शन वापरावं लागतं. ओके, देन now we are going to move forward. That is the type of the joint. Basically there are two type of joint, lap joint and the butt joint. As this name we can see that the lap joint means when two plates are lies over, then lapped over, then that type of joint is called as lap joint. आलं लक्षात? म्हणजे ज्या वेळेला दोन प्लेट एकावरती एक ठेवला जातात, या ठिकाणी तुम्ही बघू शकताय, तर ही एक प्लेट आहे, ही प्लेट दुसऱ्या प्लेटवरती फक्त ठेवलेली आहे आणि त्याला बोल्टेड कनेक्शन दिलेलं आहे. या ठिकाणी दोन बोल्ट लावलेले आहेत. तर ह्या प्रकारच्या जॉईंटला लॅप जॉईंट म्हणतात. ठीक आहे. आणि बट जॉईंट म्हणजे काय असते, त्या ज्या काही प्लेट आहेत त्या समोरासमोर प्लेस केल्या जातात आणि त्याच्या बाजूला साईडला दोन प्लेट लावल्या जातात. तर त्याला म्हणायचंय बोल्टेड जॉईंट, सॉरी बट बोल्ट जॉईंट. आलं लक्षात? आता या प्रकारच्या प्लेटा एका साईडला जर लावली असेल तर त्याला सिंगल प्लेट बट जॉईंट म्हणतात. म्हणजे या ठिकाणी ही डायग्राम तुम्ही बघू शकता. या डायग्राम मध्ये एकाच साईडला एक प्लेट लावलेली आहे, म्हणजे दोन प्लेट एका समोर एक प्लेस केलेली आहे आणि त्याच्या साईडला एकच प्लेट लावलेली आहे. तर त्या प्रकारला काय म्हणतात, सिंगल साइडेड butt joint. And in this case there are two plates are provided, that plates are provided, that joint of that type of joint is called as butt joint. लक्षात आलं का? लॅप जॉईंट आणि बट जॉईंट मध्ये फरक काय? Okay, according to definition point of view, the definition can be defined as when one member is placed on the other and the both members are connected by means of the bolt, that type of joint is called as lap joint. आलं लक्षात? त्यानंतर सेकंड टाइप आहे तो बट जॉईंट. बट जॉईंट म्हणजे काय, वेन मेंबर्स आर कनेक्टेड फेस टू फेस, दोन मेंबर फेस टू फेस कनेक्ट केलेले आहेत आणि त्या प्रकारच्या जॉईंटला काय म्हणायचं, बट जॉईंट. लक्षात आलं? So first of all we are seeing the type of bolt, that is the two type of the bolt, black bolt and the high strength or frictional bolt. The second type is the type of the joint. There are two type of joint, lap joint and butt joint. Hello, sir. आवाज येत नाही सर तुमचा. सर आवाज येत नाही तुमचा.
हाँ. क्या आवाज येतोय का माझा? नाही सर. येस सर. नाही येत आता अजून? यायला लागला. आता येतोय ना? ओके, Yes, क्लिअर येतोय ना? जरा तुम्हाला बहुतेक नेटवर्कचा प्रॉब्लेम आहे. रितेश पाटील, क्लिअर येतोय? हो सर, क्लिअर येतोय. Okay, sorry for disturbance. Now, again, we are going to repeat the every slide. Now, screen is visible. येस सर. Yes, sir. येस सर. Okay, thank you for response. परत एकदा आपण जरा फास्ट मध्ये काय काय झालं ते बघूया. पहिल्यांदा आपण टाइप ऑफ बोल्ट बघितले. तर बोल्टचे दोन प्रकार आहेत. मी सांगितलं की ब्लॅक बोल्ट आणि हाय स्ट्रेंथ बोल्ट, दोघांच्या मध्ये फरक काय असतोय तर ब्लॅक बोल्ट आणि हाय स्ट्रेंथ बोल्ट मध्ये फक्त थ्रेडेड पार्टचा फरक आहे. ब्लॅक बोल्ट मध्ये थ्रेडेड पार्ट असतात आणि हाय फ्रिक्शन बोल्ट मध्ये थ्रेडेड पार्ट नसतात. ओके, देन वी आर डिस्कस्ड द व्हेरियस component of the बोल्टचे component बघितले. बेसिकली देर आर components are bolt and the nut. These are the two major component of the bolt. Nut means where we are going to tight the bolt. Okay, this part in that figure we can see that this part is called as nut, and the topmost part of the bolt is called as head, and the where threaded part is not going on or threading is not done, that part is called as shank. SHANK, shank. That is suppose we are going to suppose we are going to want the exact diameter of bolt, then we have to measure diameter at the shank area, and if we are going to want the net diameter of bolt, that condition we have to measure the diameter at the threaded part where the area is the minimum. And the frictional bolt means the whole load is carried by the frictional force. Recommendation सांगितलं तुम्हाला की the black bolt is not recommended for the where seismic load is acted, that is the impact load, fatigue load, such kind of where the load is suddenly acted, that condition black bolt is not recommended. For that purpose we have to design the whole connection for the welded by means of the welded connection. Okay, then we are discuss type of the joint. जॉईंटचे टाईप बघितले. जॉईंटचे दोन टाईप आहेत, एक लॅब जॉईंट आणि दुसरा आहे तो बट जॉईंट. लॅब जॉईंट आणि बट जॉईंट मध्ये फरक काय आहे तर लॅब जॉईंट आहे तो एकावरती एक ज्यावेळेला तुमचे प्लेट प्लेस केले जातात तर त्यावेळेला लॅब जॉईंट म्हणतात, आणि फेस टू फेस दोन प्लेट जर प्लेस केले असेल तर त्याला म्हणायचं बट जॉईंट. आणि ज्या वेळेला एकाच साईडला फक्त फेस टू फेस कनेक्शन आहे पण एका साईडला प्लेट लावली आहे तर त्याला म्हणायचं वन साइडेड बट जॉईंट. आणि जर दोन्ही साईडला जर लावलं तर त्याला नुसता बट जॉईंट म्हणतात किंवा डबल साइडेड बट जॉईंट, असं त्याचे दोन नाव आहे. ठीक आहे, इथपर्यंत आपण बघितलं. नाव वी आर गोइंग टू मूव्ह फॉरवर्ड दॅट इज द shear failure. Type of the failure. Basically there are three types of the failure: shear failure, bearing failure, and tension failure. Shear failure म्हणजे काय? What is meaning of the shear failures? When bolt is
fails by means of the shear force, then that type of bolts is called as the shear failure. ओके, आता या ठिकाणी आपण लॅप जॉईंट बघितला तर या ठिकाणी लॅप जॉईंट मध्ये बघा, ज्या वेळेला दोन प्लेट एकमेकाला फोर्स ऍक्ट झाल्यानंतर फेल कुठे होतील, तर हे उभा जो बोल्ट आहे तो या ठिकाणी फेल होणार आहे. त्या प्रकारच्या फेल्युअरला म्हणायचं शिअर फेल्युअर. ठीक आहे, आणि ह्याच शिअर फेल्युअरचे दोन प्रकार पडलेत, सिंगल शिअर आणि डबल शिअर. म्हणजे ज्या वेळेला लॅप जॉईंट आहे, लक्षात येते का, ज्या वेळेला लॅप जॉईंट आहे किंवा बट जॉईंट आहे, त्या ज्या वेळेला एक बोल्ट एकाच ठिकाणी फेल होत असेल तर त्याला म्हणायचं सिंगल फेल्युअर, आणि एकच बोल्ट दोन ठिकाणी फेल्युअर होत असेल तर म्हणजे आता ह्या डबल शेअर फेल्युअर मध्ये लक्षात येते बघा, हा बोल्ट आहे तो दोन ठिकाणी फेल्युअर झाला, या ठिकाणी आणि या ठिकाणी. लक्षात येते का लक्षात? हॅलो, ओके, म्हणजे एक बोल्ट दोन ठिकाणी फेल झाला तर त्याला म्हणायचं बाय मीन्स ऑफ द शिअर फोर्स. शिअर फोर्समुळे जर दोन ठिकाणी फेल झाला तर त्याला म्हणायचं डबल शिअर फेल्युअर, आणि शिअर फोर्समुळे एकाच वेळेला एकाच ठिकाणी फेल झाला तर त्याला म्हणायचं सिंगल शिअर फेल्युअर. लक्षात आलं? तर हे पहिला प्रकार झाला शिअर फेल्युअर. त्याच्यासाठी एक आपण व्हिडिओ बघूया म्हणजे तुमचं लक्षात येईल. हा, हे व्हिडिओ दिसतोय का चालू झालेला? येस सर. आता ह्या प्रकारचं फेल्युअर आहे त्याला शिअर फेल्युअर म्हणतात. म्हणजे लॅप जॉईंट दिलाय, दोन प्लेट आहेत ते एकामेकावरती ठेवलेले आहेत आणि त्याला बोल्टनं जोडलेला आहे. आता ह्या प्रकारचं जे काही फेल्युअर आहे बघा, आता बघा प्लेट ही हळूहळू ओढली चालली आणि त्याच्यावरती हा बोल्ट फेल गेला. लक्षात आलं का कशा प्रकारचं फेल्युअर आहे? हो सर. हा, ह्या प्रकारच्या फेल्युअरला म्हणायचं शिअर फेल्युअर. ठीक आहे, ओके. आणि दुसरा आहे तो बेरिंग फेल्युअर. म्हणजे बेरिंग फेल्युअर म्हणजे काय बघा, हा डबल शेअर पण असंच असतंय, फक्त ते दोन ठिकाणी फेल्युअर होते. आताचा जो व्हिडिओ आपण बघितला त्याच्यामध्ये बोल्ट हा एकाच ठिकाणी फेल झाला, भले त्याच्यावरती 10 बोल्ट असतील पण ते सगळे 10च्या 10 बोल्ट एकाच ठिकाणी फेल झाले म्हणतात, तर त्याला म्हणायचं सिंगल शेअर. आणि 10 बोल्ट दोन दोन ठिकाणी फेल झाले तर त्याला म्हणायचं डबल शेअर फेल्युअर. लक्षात येते का सिंगल शेअर आणि डबल शेअर मध्ये फरक आहे? हो. ह्याच्यावरती प्रॉब्लेम आहेत बरं का, म्हणजे तुम्हाला हे जर इमॅजिनेशन नाही झालं तर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येणार नाही. फक्त हे डेफिनेशन पहिला बघा. म्हणजे हा जो चॅप्टर आहे, दिस चॅप्टर इज द बेसिकली हॅव्हिंग द मोर वेटेज फॉर द न्यूमरिकल्स. अपार्ट फ्रॉम द थिअरी, द मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लेम्स आर आस्क्ड म्हणजे ऑन दिस चॅप्टर. म्हणताना तुम्हाला याची जी काही टर्मिनॉलॉजी आहे ती पहिला समजून घ्या, तरच पुढे प्रॉब्लेम सोपे जातील. लक्षात आलं ना? हो. Okay. Now we are going to move forward. That is the bearing failure. बेरिंग फेल्युअर म्हणजे काय, तर समजा एखादा बोल्ट आहे आणि त्या बोल्टची स्ट्रेंथ प्लेट पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं, एक पेन घेतला तुम्ही आणि तो कागदामध्ये इन्सर्ट केला, कागदाला एक होल पाडलं आणि ती पेन कागदामध्ये आपण इन्सर्ट केला आणि त्या कागदावरती आपण टेन्साईल फोर्स द्यायला लागलो, ओढा लागलो, पेन फेल होणार का कागद फेल होणार? कागद फेल होणार. बरोबर आहे का? ह्या ठिकाणी काय झालं, बोल्ट पेक्षा प्लेटची स्ट्रेंथ ही कमी आहे, प्लेटची स्ट्रेंथ कमी आहे. आलं लक्षात? म्हणजे फेल्युअर जर आताचा जो व्हिडिओ आपण बघितला त्याच्यामध्ये दोघांच्या मध्ये बोल्ट आणि प्लेट ह्या दोघांचा जर विचार केला तर फेल कोण झालं, प्लेट फेल झाली का बोल्ट फेल झाला? बोल्ट. बोलतो. ह्या बेरिंग फेल्युअर मध्ये बोल्ट फेल होत नाही, प्लेट फेल होत्या, तर त्या प्रकारच्या फेल्युअरला म्हणायचं बेरिंग फेल्युअर. ठीक आहे, सेम असाच एक व्हिडिओ आहे तो आपण बघूया म्हणजे तुमच्या अजून जरा लक्षात येईल. आता ही अल्युमिनियमच्या दोन प्लेट आहेत, म्हणजे व्हिडिओ चालू झालेला दिसते का सगळ्यांना? Okay, सर. आता ही जी अल्युमिनियमच्या दोन प्लेट आहेत लॅब जॉईंटनं म्हणजे वेल्डेड कनेक्शन दिले लॅब जॉईंटनं. आता ह्या ठिकाणी मगाचाच फोर्स दिलाय सेम त्या पद्धतीनं, पण
बोल्ट फेल न होता प्लेट फेल व्हायला लागले. यावेळी तुमच्या लक्षात येईल बघा. आलं लक्षात, बोल्ट तुटला नाही, प्लेट तुटली. कारण का? बोल्ट पेक्षा प्लेटची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी काय आहे? कमी आहे. आलं लक्षात. म्हणजे ह्या प्रकारच्या फेल्युअरला, ज्या वेळेला बोल्टच्या आधी प्लेट फेल्युअर होत्या, त्या प्रकारच्या फेल्युअरला बेरिंग फेल्युअर किंवा टेअरिंग फेल्युअर म्हणतात. लक्षात आलं का? Yes, sir. ओके. नाव द लास्ट टाइप ऑफ फेल्युअर दॅट इज द टेन्शन फेल्युअर. टेन्शन फेल्युअर म्हणजे काय? ज्या वेळेला तुम्ही स्क्रू टाईट करायला लागलाय. लक्षात येते का? टेन्शन फोर्समुळे जे फेल्युअर होत आहे ते टेन्शन फेल्युअर. ओके. ऑब्विसली वेन बोल्ट इज फेल्युअर ड्यू टू द टेन्शन फोर्स, that type of failure is called as tension failure. When force is failure due to shear force, then that type of failure is called as शेअर बेंडिंग. shear failure. बेंडिंग नाही, शेअर आणि बेंडिंग दोन्ही फोर्स ऍट अ टाइम कशा लागतात? शेअर फेल्युअर म्हणायचं त्याला. लक्षात, शेअर फेल्युअरचे दोन टाईप आहेत, सिंगल शेअर आणि डबल शेअर. सिंगल शेअर कशाला म्हणायचं? ज्यावेळेला बोल्ट हा एकाच ठिकाणी फेल झाला तर त्याला म्हणायचं सिंगल शेअर फेल्युअर, आणि बोल्ट हा दोन ठिकाणी फेल झाला तर त्याला म्हणायचं डबल शेअर फेल्युअर. आता लास्ट आहे ते टेन्शन फेल्युअर. टेन्शन फेल्युअर म्हणजे काय? तर ज्यावेळेला तुम्ही स्क्रू टाईट करायला लागलाय, टाईट करायला लागल्यावर काय होणार? त्या स्क्रूवरती टेन्शन फोर्स येणार. या ठिकाणी टेन्शन फेल्युअरची फिगर दाखवली बघा. स्क्रू टाईट करायला लागल्यावर हा स्क्रू ओढला जाणार, सॉरी बोल्ट ओढला जाणार, तर त्या प्रकारच्या फेल्युअरला म्हणायचं टेन्शन फेल्युअर. लक्षात आलं? ओके. Now we are going move forward. That is the basic definitions. The first of all, the gross area किंवा cross sectional area of the bolt. Cross sectional area of the bolt म्हणजे काय? त्या बोल्टचा एक्झॅक्ट एरिया अप्लाइड बाय द फोर्स. स्ट्रेस म्हणजे काय? फोर्स अपॉन एरिया. बरोबर आहे का? म्हणजे ज्या ठिकाणी फोर्स अप्लाय होतोय त्या एरियाला म्हणायचं क्रॉस सेक्शनल एरिया. आता ह्या क्रॉस सेक्शनल एरियाचे दोन टाईप पडल्यात, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया. एरिया म्हणजे काय? ज्या ठिकाणी फोर्स अप्लाय होतोय त्याला म्हणायचं क्रॉस सेक्शनल एरिया. आणि या क्रॉस सेक्शनल एरियाचे दोन टाईप पडल्यात, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया आणि नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया. ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया कशाला म्हणायचं? द एरिया of unthreaded portion of bolt, that means the shank area, the area measured at the shank area is called as gross area. Gross म्हणजे काय? पूर्ण एरिया. area measured at non threaded part, that means the at the shank area. लक्षात येते का? ग्रॉस एरिया कशाला म्हणायचं? तर एरिया मेजर्ड ऍट दोन नॉन थ्रेडेड पार्ट किंवा शांक एरिया, त्याला म्हणायचं ग्रॉस म्हणजे पूर्ण एरिया. आणि नेट इफेक्टिव्ह क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणजे काय? तर ज्या ठिकाणी थ्रेडेड पार्ट आहे, तर आता इथं तुम्हाला दिसतंय बघा, ग्रॉस एरियाचं दाखवलं इथं एरो करून. ग्रॉस एरिया म्हणजे काय? पूर्ण आउट टू आउट डायमेन्शन म्हणजे ग्रॉस एरिया. पण थ्रेडेड पार्टच्या ठिकाणी एरिया कमी असतोय, तर त्या एरियाला म्हणायचं नेट एरिया. आलं का लक्षात? दोघांच्यातला फरक लक्षात आला ना? ग्रॉस एरिया आणि नेट एरिया म्हणजे काय? ओके. Now we are going to move forward. That is the another definition. That is the pitch. Pitch म्हणजे काय? It is the center to center distance between two adjacent hole in the direction of load or stresses. म्हणजे काय? ही प्लेट घेतली, ह्या प्लेटला आपण दोन्ही साईडला लोड द्यायला लागलो, टेन्साईल फोर्स द्यायला लागलो. मग दोन जवळच्या होल मधलं, जवळचे दोन कुठलेही होल घ्या, त्या दोन होल मधलं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स, कुठल्याही दोन मधनं जवळचे दोन कुठलेही दोन होल घ्यायचे, आणि त्या दोन्ही होलच्या सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन द टू होल्स इन द डायरेक्शन ऑफ लोड. लोडच्या डायरेक्शनला जर आपण हे डिस्टन्स मेजर केलं तर त्याला म्हणायचं पिच डिस्टन्स. आणि परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड मेजर केलं तर काय? तर त्याला म्हणायचं तर हे सुद्धा पिच डिस्टन्स आहे बघा. म्हणजे लोडची डायरेक्शन टेन्साईल फोर्स झालाय आणि त्याच डायरेक्शनला आपण हे डिस्टन्स मेजर केले, म्हणताना याला म्हणायचं पिच डिस्टन्स. आता जर टॉप आणि बॉटम डायरेक्शनला जर आपण टेन्साईल फोर्स दिला, आणि तर त्या लोडच्या डायरेक्शनला सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स म्हणजे जे मगाशी या ठिकाणी जे आडवं डिस्टन्स आपण मेजर केलं तर त्याला पण पिचच म्हणायचं, आणि हे जे काय म्हणजे उभं डिस्टन्स मेजर केलंय त्याला सुद्धा पिचच म्हणायचं. पण म्हणजे फरक काय आहे ते अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द लोड, लोडच्या डायरेक्शनला मेजर केलंय म्हणतात त्याला पिच म्हणायचं. पण लोडला परपेंडिक्युलर मेजर केलं तर काय?
तर त्याला म्हणायचं गेज डिस्टन्स. आता इथं लक्षात येते बघा, लोड प्लेटच्या ज्या काही वर्टिकल बाजू आहेत त्याला आपण टेन्साईल फोर्स दिलाय, ठीक आहे. पण लोडच्या डायरेक्शन मध्ये डिस्टन्स मेजर न करता परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड ला मेजर केले म्हणतात, त्याला गेज डिस्टन्स म्हणायचं. लक्षात येते का? तर ही गेज डिस्टन्सची डायग्राम बघा. लोडच्या परपेंडिक्युलर सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन टू ऍडजस्टंट होल डिस्टन्स मेजर केले, त्याला आपण गेज डिस्टन्स म्हणलं. आणि इथं सेम डायग्राम आहे, पण काय केले, इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड, लोडच्या डायरेक्शनला आपण डिस्टन्स मेजर केले म्हणतात, त्याला काय म्हणायचंय, पीची डिस्टन्स. दोघांच्यातला फरक लक्षात आला का? पीची डिस्टन्स म्हणजे काय आणि गेज डिस्टन्स म्हणजे काय? हे सगळे जे काही वर्ड्स आहेत ते आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवताना वापरायचे आहेत. लक्षात येते का? हो सर. पीची डिस्टन्स आणि गेज डिस्टन्स दोघांच्या मध्ये फरक काय? परत एकदा बघा. पीची डिस्टन्स म्हणजे काय? लोडच्या डायरेक्शनला जर आपण सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन टू ऍडजस्टंट होल जर मेजर केलं तर त्याला म्हणायचं पीची डिस्टन्स. आणि लोडच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला टू ऍडजस्टंट होलचं सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आपण मेजर केलं तर त्याला म्हणायचं गेज डिस्टन्स. नेक्स्ट, गेज डिस्टन्स इथं पण परत सेम डेफिनेशन आहे ह्याच्यासारखीच, फक्त हे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड च्या ऐवजी परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड मेजर केले. लक्षात आलं? तर त्याला म्हणायचं गेज डिस्टन्स. हे झालं गेज डिस्टन्स. आता नाव एज डिस्टन्स म्हणजे काय? प्लेटची जी आउटर मोस्ट डायमेन्शन एज आहे, प्लेटची काय आउटर मोस्ट एज आहे, तिथून त्या जवळचा होल कुठला आहे, आउटर मोस्ट एज पासून जवळच्या होलच्या सेंटर पर्यंत जे काही आपण डिस्टन्स मेजर करतोय त्याला म्हणायचं एज डिस्टन्स. म्हणजे बाहेरचं, इथं नंबर ऑफ होल्स तुम्हाला केलेले दिसतात, पण प्लेटच्या सगळ्यात कमी अंतर जे आहे, सगळ्यात कमी अंतर आउटर मोस्ट एज घ्यायची आणि त्याला जवळचा होल कुठला आहे बघायचं. ते सगळ्यात कमी अंतर जे कुठलं आहे त्याला म्हणायचं एज डिस्टन्स. लक्षात आलं का? एज डिस्टन्स, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स बिटवीन सेंटर ऑफ होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट. लक्षात, मेजर्ड इन द परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ऑफ द लोड, लोडच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला जर मेजर केलं तर त्याला एज डिस्टन्स म्हणायचं. आणि एंड डिस्टन्स म्हणजे काय? तर पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड, लोडच्या पॅरलल डायरेक्शन ला जर मेजर केलं किंवा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड तर त्याला म्हणायचं एंड डिस्टन्स. लक्षात आलं दोघांच्यातला फरक? Yes, sir. परत एकदा बघा, पीची डिस्टन्स म्हणजे काय? लोडच्या डायरेक्शनला कुठलेही दोन जवळचे होल घ्यायचे, रॅन्डमली कुठलेही दोन जवळचे होल घ्या आणि अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन त्या दोन होलचं जवळचे जवळ सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स आहे, पण ते डिस्टन्स कसं पाहिजे? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ लोड, त्याला म्हणायचं पीच डिस्टन्स. आणि लोडला परपेंडिक्युलर जर आपण मेजर केलं तर त्याला म्हणायचं गेज डिस्टन्स. हे कुठल्याही दोन होल मधलं असते. पण एज डिस्टन्स म्हणजे काय असते? एज डिस्टन्स म्हणजे आउटर मोस्ट एज ऑफ द प्लेट, प्लेटची आउटर मोस्ट एज आणि नियरेस्ट होल त्याला जवळचं एक होल, ह्या दोघांच्यातलं परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ऑफ द लोड, लोडच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला जर आपण डिस्टन्स मेजर केलं तर त्याला म्हणायचं एज डिस्टन्स. आणि पॅरलल टू द डायरेक्शन ऑफ द लोड ला जर मेजर केलं तर त्याला म्हणायचं एंड डिस्टन्स. लक्षात आलं? आणि नाव लास्ट पार्ट, दॅट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर द बोल्ट. बोल्टचे स्पेसिफिकेशन, बोल्टला किती होल ठेवायचं तर त्याला काहीतरी एक क्रायटेरिया दिलाय IS इंडियन स्टँडर्डने ठरवून. म्हणजे काय? जर समजा 12 mm डायमीटरचं बोल्ट आहे आणि तुम्ही 12 mm डायमीटरचा जर होल केला तर तेवढ्याच डायमीटरच्या होल मधनं तेवढ्या डायमीटरचं बोल्ट हे पार म्हणजे स्मूथली जाऊ शकत नाही, त्याच्यापेक्षा ग्रेटर डायमेन्शन ठेवायला लागते. मग किती ठेवायचं? तर इंडियन स्टँडर्डने काय सांगितलंय, 12 ते 14 जर बोल्टची डायमीटर असेल, इफ द बोल्ट हॅव्हिंग द डायमीटर बिटवीन 12 to 14 mm, then the diameter of hole is diameter of bolt plus 1. लक्षात, म्हणजे काय? बोल्टची डायमीटर जर 12 ते 14 mm जर असेल तर होलची डायमीटर किती असले पाहिजे? +1. म्हणजे 13 mm जर असेल तर +1 करायचं, म्हणजे होलची डायमीटर झाली 14 mm. लक्षात आलं का? 14 mm जर बोल्टची डायमीटर असेल तर होलची डायमीटर ठेवायची 14 + 1 म्हणजे 15. म्हणजे जर समजा बोल्टची डायमीटर 15 ते 24 असेल, पहिला क्रायटेरिया 12 ते 14चा, दुसरा आहे ते 15 ते 24चा. 15 ते 24च्या दरम्यान जर असेल तर ते +2 करायचे होलच्या डायमीटरला,
आणि 25 पेक्षा जास्त असेल तर बोल्टची डायमीटर ही काय करायची आहे +3 mm करायची आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बोल्टची डायमीटर जर 30 mm असेल तर होलची डायमीटर किती असणार चॅट बॉक्स मध्ये एंटर करा. सपोज द बोल्ट having diameter 30 mm, then what is the diameter of hole? होलची डायमीटर काय असणार आहे चॅट बॉक्स मध्ये एंटर करा. 33 एकदम बरोबर. ओके, राईट आन्सर. सपोज द बोल्ट हॅव्हिंग 33 mm, the all dimensions are 31 is a wrong answer. Sharad, am I audible? Sharad, येस सर. 31 कसं काय काढलं तुम्ही? ते असं चुकून झालं टाईप. चुकून झालं की हा म्हणजे कन्सेप्ट कळायला ना तुम्हाला? हो. हा ठीक आहे. म्हणजे परत एकदा बघा, परत एकदा सांगतोय, ज्यांना समजले त्यांनी पण बघा आणि समज नाही त्यांना त्यांनी पण बघा. हे आपल्याला कॅल्क्युलेशन वापरायचं आहे बरं का प्रॉब्लेम सोडवताना, म्हणताना आता समजून घ्या. हे कुठेही दिलेलं नसते, म्हणजे गिव्हन मध्ये सुद्धा हा डाटा दिलेला नसतोय, तुम्हाला ॲझ्युमच करावा लागणार आहे. लक्षात. डायमीटर ऑफ बोल्ट, if diameter of bolt is lies between 12 to 14 mm, then diameter of hole is diameter of bolt plus 1 mm, and if the diameter of bolt is lies between 15 to 24 mm, then diameter of hole is diameter of bolt plus 2 mm. If the diameter of bolt is above 25 mm, then diameter of hole is diameter of bolt plus 3 mm. 1 2 3 असा क्रायटेरिया आहे. लक्षात. 1 कधी ऍड करायचं, 2 कधी ऍड करायचं आणि 3 कधी ऍड. नाव आर यू अंडरस्टूड द व्हॉट वी आर कंडक्टिंग in today's lecture? Yes, sir. First of all, Yes, okay, sir. येस सर. again take we are a revision of this lecture. First of all, we discussed the what are the types of the bolt. Basically there are two types of the bolt: black bolt and high strength bolt. Black bolt and what is the basic difference between in that both bolt? The black bolt having the threaded part, while the frictional bolt is not having the threaded part. The second we have discussed is the type of the joint. There are two basic types of the joint, that is the lap joint and butt joint. When two plates are lies over to each other, then that type of joint is called as the lap joint. And if two plates are connected face to face, then that type is called as butt joint. Then we discussed about the failure of the bolt. Broadly, the failure of bolt is carried by two failure, that is the shear failure and bearing failure. The tension failure is the only considered while we tightening the screw, tightening the bolt. Okay. The shear failure means when the bolt is failure due to the shear force, then it is called as the shear failure. Shear failure is further divided into two types, that is the single shear failure and the double shear failure. If the single bolt is fail in at a one cross sectional area, that failure is called as the single shear failure. And if the bolt is failed due to the shear force but at the two different places, then that type of failure is called as double shear failure. The last one, bearing failure, means when the plate is failure before the bolt. Plate is fail before the bolt, then that type of failure is called as the bearing failure. And the tension failure means the when bolt fails due to the tension force, that type of failure is called as tension failure. Last one, the basic definition: cross-sectional area means where the load is acted. The actual area affected by the load is called as the cross-sectional area. Okay, again I repeat, the what is the cross-sectional area? The actual area affected by the force is called as the cross-sectional area, and this cross-sectional area is divided into two the major areas, that is the gross cross-sectional area and the net cross-sectional area. Gross means the all area covered by the force, that is the gross area. Suppose we are considering the bolt, then the area measured at the shank part, that area is called as gross area. And what is mean by the net cross-sectional area? The net cross-sectional area it means the area measured at the threaded part. थ्रेडेड पार्टच्या ठिकाणी एरिया जो मेजर केलाय तर त्याला म्हणायचं नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया. देन द व्हॉट इज द पिच डिस्टन्स? इट इज द सेंटर टू सेंटर distance between two adjacent hole
मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड. लोडच्या डायरेक्शनला दोन जवळजवळच्या होल मधलं आपण जे काही सेंटर टू सेंटर डिस्टन्स मेजर करतोय त्याला म्हणायचं पिच डिस्टन्स. आणि इफ वी आर मेजरिंग इन द परपेंडिक्युलर डायरेक्शन ऑफ द लोड, लोडच्या परपेंडिक्युलर डायरेक्शनला जर आपण हे डिस्टन्स मेजर केलं तर त्याला म्हणायचं गेज डिस्टन्स. नाव द एज डिस्टन्स मीन्स इट इज द distance measured from the edge of the plate to the center of the hole, nearest hole in the perpendicular direction of the load. लोडच्या perpendicular direction ला edge ची प्लेटची एज आणि नियरेस्ट होल चा सेंटर या दोघांच्या मधलं जे काही अंतर आहे त्याला म्हणायचं एज डिस्टन्स. आणि द लास्ट एंड डिस्टन्स मीन इट इज द distance measured between edge of plate and the nearest hole center in the direction of the load. लोडच्या डायरेक्शनला जर आपण डिस्टन्स मेजर केलं तर त्याला म्हणायचं एंड डिस्टन्स. फॉर डिटेल्स यू कॅन डाउनलोड द नोट्स प्रोव्हाइडेड ऑन द Moodle. You have to download it and read again. That's why the whole concept will be clear. At the last, we are discussed what is the criteria for the hole diameter with reference to the diameter of the bolt. Are you understood? Yes, sir. Okay, now Yes, sir. I'm going to share a link. Okay, thank you. Now I am going to share a link for the solving the quiz. This is the, I think, you have to solve. Okay, this is, I think, last activity of your lecture. Okay, please join the quiz Sir, conducted online. The link is pasted on the chat box. Also, I'm going to okay, also I am going to share on this link on the WhatsApp group. So don't worry about it. Those students are not able to view the chat box. They can join the quiz by the referring the WhatsApp group. Okay, this is the live quiz. So you have to attend now. But after the finishing the lecture, you can't access this. So it is the request to all join the quiz. The link is provided on chat box and also the WhatsApp group. So you can join the quiz by clicking this that link. Okay, enter your name, not any other name. The only considered by the quiz is only considered by the your name only.